welcome all of you. This is the part 7 of the chapter optics. In this video, we start the next and new article, that is the refraction at a single spherical surface. In last video, we discussed the optical fiber, its construction, working and advantages. Okay. Now, the refraction at a single spherical surface. In this article, we have to derive the relation between the image distance, object distance, refractive indices and radius of curvature of the single spherical surface. त्यांच्यामधला हे जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्यांच्यामधलं एक रिलेशन आपल्याला इस्टॅब्लिश करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ धिस रे डायग्राम. ओके, धिस इज द red curve, that is A, P and Y dash. It indicates the single spherical surface having refractive index. Its refractive index is N2. N2 is the refractive index of spherical surface. Spherical surface. And N1 it is the refractive index of surrounding medium. This medium, refractive index of surrounding medium. Surrounding medium म्हणजे याचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्याच्या बाहेरचं जे मीडियम असणार आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1. म्हणजे the ray of light which is originate from which medium and its refractive index is N1, and the ray which is passes or enter another medium, its refractive index is N2. म्हणजे for our simplicity म्हणजे हा जो स्फेरिकल सरफेसचा आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 आहे आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम हे मोस्टली आपण काय कन्सिडर करतो हे एअर असतं पहा. This refractive index is air, and this is a denser medium. Okay. Now, in this figure, this x dash is called as the principal axis. It is called as the principal axis. What is the principal axis? This is the basic principal axis, radius of curvature, focal length, then pole. These are the basic concepts of the lens or mirror. What is meant by principal axis? It is defined as it is the straight line joining through or joining between the pole and the center of curvature. Pole and the center of curvature. This is called as the principal axis. म्हणजे पोल आणि सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जी स्ट्रेट लाईन पास होईल त्याला काय म्हटलंय? दॅट इज कॉल्ड एज द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. नाव P, this P is called as the pole of this spherical surface. What is meant by pole? Pole is the geometrical center of the spherical surface. म्हणजे हा एक स्फेरिकल सरफेस आहे आणि त्याचा एक जॉमेट्रिकल सेंटर असेल, हा एक सेंटर असणार आहे and this center is called as the P, represented by capital P. Okay, P is the pole of this spherical surface. C is the center of curvature. What is C? C is the center of curvature. Center of curvature. Center of curvature. म्हणजे this is the spherical surface. We have to complete this curve just like that. या जर आपण एक कर्व कंप्लीट केला तर त्याला एक सेंटर असणार आहे and this center is called as the center of curvature, and this radius is called as the radius of curvature. In this figure, this R, capital R, indicate that the radius of curvature. म्हणजे इथला जो काही पोल असेल, जिथं हा पोल आणि हा सुद्धा काय एक रेडियस आहे, त्या कर्वची रेडियस आहे म्हणून त्याला काय म्हटलंय? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज कॉल्ड ॲज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature. Now, this U, small u is called as the U. हे कसं डिनोटेशन वापरतायत?
which is used for the object distance. Object distance. Object distance. Now here you know that the Cartesian sign convention. According to this Cartesian sign convention, the all distances to the left of the pole always negative. म्हणजे पोलच्या लेफ्ट साइडचे जे काही डिस्टन्स असतील ते सगळे कसे असतात निगेटिव्ह असतात. त्याच्यामुळे इथं काय घेतला हा मायनस यू. इथं आपण मायनस यू रिप्रेझेंट केला आहे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. म्हणजे ह्या पॉइंटला आपण काय ठेवलं एक ऑब्जेक्ट. ओ इज द ऑब्जेक्ट अँड इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द पोल is u, and according to Cartesian sign convention this object is at left side from the pole, so it treated as a negative. त्याच्यामुळे तो आपण काय कन्सिडर केलेला आहे निगेटिव्ह कन्सिडर केलेला आहे. त्यानंतर हा जो r आहे मग त्याच्या अपोजिट ऑल डिस्टन्सेस टू द राईट ऑफ द पोल आर पॉझिटिव्ह. म्हणजे हा पॉझिटिव्ह आहे आणि हा पॉझिटिव्ह म्हणजे पोलच्या राईट साइडला आहे म्हणून ते काय पॉझिटिव्ह. ऑल डिस्टन्सेस above the principal axis. Principal axis च्या वरचे जे distances आहेत these distances are always positive and the distances below the principal axis are negative. म्हणजे according to this coordinate system, suppose this is the x axis, this is the y axis, this is the origin. These distances are positive, these distances are negative. Above the distances are positive and the below the distances are negative. These are the Cartesian sign convention. त्याचा हा आपण इथं अप्लाय करून हे मायनस प्लस आणि प्लस हे कन्सिडर केले पहा. ओके म्हणजे हा मायनस यू आहे हा प्लस आहे आणि जो व्ही आहे व्ही दिस व्ही इज पॉझिटिव्ह अँड दिस व्ही रिप्रेझेंट दी काय रिप्रेझेंट करतो दिस व्ही रिप्रेझेंट द इमेज डिस्टन्स. इमेज डिस्टन्स. मग ह्या आय इथं आपल्याला इमेज मिळणार आहे. मग ती इमेज जिथे इमेज मिळेल आणि त्या ऑप्टिकल सेंटर पासून जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हणतात इमेज डिस्टन्स अँड इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल व्ही. ओके इन दिस केस इट इज द पॉझिटिव्ह अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. ओके विथ द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी हॅव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन. मग आपल्याला एक रिलेशन फाइंड आउट करायचं. ते रिलेशन कोणतं आहे पहा. The relation between object distance, image distance, radius of curvature, refractive index of the surrounding medium and refractive index of the spherical surface. और जो काही आपण एक सरफेस घेतलेला आहे इट इज द डेन्स. Compare these two. In this case the refractive index of the spherical surface it is the more dense, always greater than the rarer medium. म्हणजे हा डेन्सर मीडियम असणार आहे हे रेअर मीडियम आहे. इट इज अ डेन्स अँड ही इज अ रेअर मीडियम. मग n2 minus n1 upon r is equal to here u n2 upon v minus n1 upon u. We have to prove this relation with the help of this figure. ओके वी हॅव टू प्रूव्ह दिस रिलेशन. हे रिलेशन आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ह्या आर्टिकलमध्ये. ओके नाव हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट. द रे ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट अँड विच इज इन्सिडेंट ॲट पॉइंट ए ऑन द स्पेरिकल सरफेस. म्हणजे हा आपला इन्सिडेंट रे आणि हा नॉर्मल आहे. मग नॉर्मल जो आहे तो स्पेरिकल सरफेसचा जो नॉर्मल असेल तो काय केलं आपण हा स्पेरिकल सरफेस आहे. हा स्पेरिकल सरफेस आहे इथे पॉइंट ए आहे पहा. इकडे आपला ऑब्जेक्ट ओ आहे. मग याच्यातून हा इन्सिडेंट रे काय झाला हा असा ट्रॅव्हल झालेला आहे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट रे. मग ह्या याला आपण काय केलं एक टँजंट काढलेला आहे ह्या कर्व सरफेसला. मग दिस इज द टँजंट. मग याला आपल्याला नॉर्मल काढायचा आहे. मग त्याला हा काय असणार आहे असा परपेंडिक्युलर असेल हा असा परपेंडिक्युलर असेल आणि तो आपण काय कन्सिडर केला आहे नॉर्मल. म्हणजे हा जो डॉटेड लाईन झालेला आहे धिस इंडिकेट द नॉर्मल. हा काय इंडिकेट आहे धिस डॉटेड लाईन दॅट इज एनसी इट इज द नॉर्मल. तो आपण नॉर्मल कन्सिडर केला आहे.
this NC is the normal. Now this normal in spherical surface, for particularly spherical surface, normal is always passing through the center of curvature. म्हणजे कोण समजा आपण हा एक सर्कल घेतलं, मग याच्यावर आपल्याला नॉर्मल टाकायचं कोणत्याही पॉइंटला, आपण काय करणार आहे त्याच्यात टँजंट काढून त्याला काय करणार आहे परपेंडिक्युलर टाकणार आहे, अँड दिस परपेंडिक्युलर ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर. मग त्याच्यामुळे तो सेंटर मधून काय झालाय पास झालेला आहे. ओके, एनसी काय इंडिकेट करतं, एनसी इंडिकेट द नॉर्मल. ओके, मग हियर द angle between this incident ray and normal, it is called as the angle of incidence. In this case, this is the angle of incidence. Okay, the angle between the incident ray and normal, this angle I is the incident ray, sorry, angle of incidence. आधी आपण याच्यातले सर्व पॅरामीटर जे आहेत ते सगळे आधी समजून घेऊ. त्यानंतर आता इन नेक्स्ट पार्ट, at point A the incident ray meets at point A. Now this point there are the separate the two media. This red curve separate the two media. This is the first medium and this is the second medium. The first medium acts as a air medium and this is the denser medium, or rare medium and denser medium. In this case, the light travels from optically rare medium to optically denser medium. What happens? The refracted ray bend toward the normal. तो काय झालाय नॉर्मल कडे बेंड झालाय. This is the original path of the light. This is the normal. Dotted line is this. NC is the normal. This light हा जो आहे हा नॉर्मल कडे काय झाला इकडे असा बेंड झालाय टुवर्ड दी नॉर्मल. मग AI इट इज द रिफ्रॅक्टेड रे, अँड द अँगल बिटवीन दिस रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल इट इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. सो R is the angle of refraction. Now here this OA incident ray, AI refracted ray. I is the image, O is the object. Okay, PC is the center of curvature. Now we assume that these angles alpha, this is the angle alpha. This angle subtended by the incident ray and the principal axis. म्हणजे incident ray आणि principal axis यांच्यामधला जो angle create झालाय this represent the angle alpha. Now this is the angle beta. मग angle beta कुठं क्रिएट झालाय? दिस अँगल बीटा क्रिएटेड इन बिटवीन नॉर्मल अँड प्रिन्सिपल ऍक्सिस, and we assume that this third angle is the gamma. Okay, this angle is gamma. Alpha, beta and gamma, these are the three angles subtended by the incident ray, normal and refracted ray with the principal axis. Okay, म्हणजे ही जी काही आपण आहे रे डायग्राम ती आपण इथं समजून घेतली पहा, आणि त्याच्यात जे काही पॅरामीटर्स आपण यूज केले ते सर्व ह्या ठिकाणी आपण डिफाईन केले. नंतर आपल्याला डेरिव्हेशन कडे जायचे. त्यामुळे हे सर्व कशाला काय म्हटलेलं आहे किंवा कशाला काय आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या. N1 इट इज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. म्हणजे हे काही जे स्पेरिकल सरफेसच्या ज्या बाहेरचं जे काही सराउंडिंग असेल त्याचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो आहे N1, आणि ते मीडियम आपण एअर मीडियम कन्सिडर केलं आहे. ओके, मग यांच्यामध्ये कंपॅरिझन केली तर हे रेअर मीडियम असेल. दिस इज द रेअर मीडियम अँड दिस इज द डेन्सर मीडियम. दिस व्हॅल्यू इज ग्रेटर. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. X dash it is the principal axis, P is the pole, C is the center of curvature, R is the radius of curvature. The distance between the pole and the center of curvature, it is called as the center of curvature, and the distance जे असेल ते radius of curvature. U it is the object distance, V image distance. According to Cartesian sign convention, U this is the at left side, so we can write here negative. Okay, is the figure. Now
The second part, it is the derivation. Now, according to Snell's law, here the refraction at a single spherical surface. याच्यामध्ये आपल्याला जो फेनॉमेनॉन पाहिजे तो रिफ्रॅक्शन आहे. देयर इज अ रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्शन हा फेनॉमेनॉन आला तर वी हॅव know that the one famous law for refraction, and that is the Snell's law. Apply Snell's law here. From Snell's law of refraction, what is this mathematical statement of the Snell's law? It is the n2 upon n1 is equal to sin I upon sin R. Sin R. With the Snell's law, or refractive index of second medium with respect to first. असंही आपण लिहितो पहा. Modified this law again, that is here n2 into sin R is equal to n1 into sin R, n2 into sin R, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. त्याचंच मॉडिफाईड फॉर्म आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं n2 into sin R is equal to n1 into sin R. Okay, n1 and n2 are the refractive indices of the surrounding medium and the spherical surface respectively. R, angle of incidence, R, it is the angle of refraction. Now, in this case, we have to assume that one important note here, and which is the all rays or incident rays are paraxial. Rays are, this is a very important note. म्हणजे हे एक असं अझम्पशन्स आपल्याला इथं काय करायचंय, कन्सिडर करायचंय. त्याच्यामुळे मी रेड मार्कर मध्ये लिहितोय पहा. द रेस आर पॅरॅक्सियल. हे एक अझम्पशन, इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्याच अझम्पशन वरनं आपल्याला पुढचे बरेचसे चेंजेस होणार आहेत. त्याच्यामुळं फॉर रियालिटी ज्यावेळेस रेज ओरिजिनेट होतात कोणत्याही ऑब्जेक्ट पासून, त्यावेळेस हे सगळे जे इन्सिडेंट रेज असतात ते कसं असते, पॅरॅक्सियल मीन्स विच इज द पॅरल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. आता हे आपल्याला समजण्यासाठी किंवा फॉर अवर सिम्प्लिसिटी हे जो इन्सिडेंट रे तो आपण थोडासा काय केलाय, हा थोडासा वर दाखवलेला आहे. परंतु रिअल फॅक्ट मध्ये हा कर्व सरफेस असेल, हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस असेल आणि इथे जर ऑब्जेक्ट असेल तर धिस incident ray are very close to this this pole or optical center of this spherical surface. तो एकदम त्याच्या क्लोज असणार आहे पहा. म्हणून तो काय असणार आहे, म्हणजे तो काय असतो असं जवळपास त्याला हा पॅरल असतो. त्याच्यामुळे हे एक इम्पॉर्टंट नोट आपल्याला ह्या ठिकाणी काय करायची, अश्युम करायची. ठीक आहे. कारण रिअल मध्ये हे रेस कसे असतात, पॅरॅक्सियल असतात, विच इज ऑलवेज ओरिजिनेट पॅरॅक्सियल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ओके. मग ह्या इम्पॉर्टंट नोट वरनं पुढचे अँगल मध्ये किंवा त्या फिगर मध्ये चेंजेस होणार आहेत. म्हणजे हा जर ये म्हणजे थोडक्यात काय की याचंच अल्टरनेटिव्ह स्टेटमेंट काय होणार आहे, धिस पॉइंट ए इज अ व्हेरी क्लोज टू पॉइंट बी और धिस पोल. व्हॉट हॅपन्स हा जर पॉइंट ए जर एकदम क्लोज घेतला तर काय चेंजेस होणार आहे, धिस अल्फा, बीटा, गॅमा, अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, धिस ऑल अँगल बिकम्स व्हेरी स्मॉल. ते एकदम कसे असणार आहेत, कमीत कमी असणार आहे. कारण तो हा इथं होता त्यावेळेस त्याचा अँगल जास्त असेल आणि इथं घेतला त्याचा अँगल काय होणार आहे, कमी होणार. मग तसाच तो कमी घेतला तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स कमी होणार आहे, हा इथला अँगल कमी होणार आहे, रिफ्रॅक्शन अँगल कमी होणार आहे, अल्फा बीटा सुद्धा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे फ्रॉम दिस नोट वी कॅन रिटर्न ॲज द अँगल्स, angle of refraction, angle of incidence, angle of refraction, that is alpha, beta and gamma. All angles becomes very small. कारण रिअल मध्ये तो पॉइंट कसा असणार आहे, क्लोज टू पी असणार आहे. कारण आपल्याला समजण्यासाठी ते आपण थोडंसं from this identity, that is sin theta, if theta is very small then sin theta is nearly equal to theta.
From this trigonometric identity, we can write the Snell's law like this. This sin r nearly equal to r, only r, and sin I nearly equal to I. Then modified form of the Snell's law, applying this assumption, then we get the equation number 1, that is n2r is equal to n1 into I. हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल. हे assumption आपण Snell's law मध्ये टाकलं तर. ठीक आहे. Now we have to find the values of alpha, beta and gamma. आता यांची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहेत, अल्फा, बीटा आणि गॅमा. पहिल्यांदा आपण अल्फाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. मग इथे एक ट्रायंगल होणार आहे पहा. इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, कोणता ट्रायंगल लक्षात घेतलाय? OAP हा जो ट्रायंगल आहे, ह्या ट्रायंगल मध्ये आपण साइन अल्फा फाइंड आउट करू. I have to find the sin alpha. Sin alpha. आता हा इथं पॉइंट ए, इथं O आहे आणि इथं P. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने आहे. आणि इथं जो आहे तो हा असा आर्क आहे, असा आर्क आहे. हा अँगल आपला अल्फा आहे. मग this O, this A and this P. These are the OA is the paraxial ray. So that the A point very close to P, तो असं इथं कुठेतरी आलेला असेल. अल्फा तर स्मॉल होणारच आहे. हा इथं आला तर अल्फा आणखी काय होणार आहे? स्मॉल होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जी आहे समोरची बाजू आपण फाइंड आउट करतो. त्यासाठी म्हणजे हे याच्या समोरची जी बाजू आहे ती असेल ही आर्क PA. काय असते? आर्क PA. आपण ती कन्सिडर केली PA, आर्क PA डिवायडेड बाय आर्क PA. आणि त्याच्यानंतर हायपोटेन्यूज. ऍक्च्युली हा जर असा घेतला तर हा याला परपेंडिक्युलर आहे, हा इथं परपेंडिक्युलर आहे. ओके, परपेंडिक्युलरचा समोरचा हा हायपोटेन्यूज असतो OA. OA इज द हायपोटेन्यूज. ओके, दिस OA इज द हायपोटेन्यूज. और अल्फा, दिस अल्फा एंगल इज व्हेरी स्मॉल. देन साइन अल्फा वी कैन राइट अल्फा, इट इज इक्वल टू आर्क PA आणि OA. हा जो OA, हा OA काय? पॅरेक्सियल, म्हणजे तो हा याच्या क्लोज आहे. म्हणजे मॅथमॅटिकली दिस OA इक्वल टू OP, इज इक्वल टू OP. हाऊ इट बिकम्स इक्वल? बिकॉज ऑफ रेज आर पॅरेक्सियल. रेज आर पॅरेक्सियल म्हणजे थोडक्यात काय? हा OP रे असणार आहे, ही इज द OP, आणि हा OA, म्हणजे हे दोन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत. म्हणजे हा असं आपण काय केलं? पॅरेक्सियल कन्सिडर केले. त्याच्यामुळे हे दोघांची लेंथ काय आहे? हे पॅरलल झाले. म्हणजे हे दोन्ही हे सारखेचे. जेवढा OA आहे तेवढाच OP आहे. त्याच्यामुळं हा आपण OA, हा जो OA ऐवजी काय लिहू? इथं OP लिहू. OA इज इक्वल टू OP. व्हॉट इज OP? OP or PO, this is minus U, or again we can write here this arc PA upon OP. This OP is minus U. It is a minus U. हा आला आपला अल्फा. सिमिलरली फाइंड द बीटा अँड गॅमा. त्याच पद्धतीने आपल्याला काय करायचे? बीटा आणि गॅमा फाइंड आउट करायचे. मग बीटा फाइंड आउट करण्यासाठी हा बीटा आहे. मग आपण हा ट्रायंगल घ्यायचा आहे पहा, PAC. इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC. इन दिस ट्रायंगल साइन बीटा. आता आपण डायरेक्ट लिहू साइन बीटा. याच्या समोरची बाजू जी आहे ही काय? आर्क PA डिवायडेड बाय हायपोटेन्यूज. म्हणजे हा इथं असा हा परपेंडिक्युलर होणार आहे. हायपोटेन्यूज काय आहे? AC. हायपोटेन्यूज काय असेल? AC. और दिस AC इज इक्वल टू PC बिकॉज रेज आर पॅरेक्सियल. म्हणजे हा PC येणार आहे. और वी कैन राइट हियर आर्क और sin beta. Beta is very small, so we can write sin beta only beta is equal to RPA and divided by AC. AC is equal to PC. AC is equal to PC because of rays are peraxial. Again, this arc PA upon PC. What is PC?
PC हे डिस्टन्स काय इंडिकेट करताय? इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r. This is the value of अल्फा. हा अल्फाची आहे. त्यानंतर this is the value of बीटा. ही बीटाची व्हॅल्यू आहे की आपल्याला नंतर लागणारच आहे. त्यानंतर आता तिसरा आहे अल्फा, बीटा आणि गॅमा. गॅमाची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची? फाइंड आउट करायची. दिस इज गॅमा. मग गॅमा फाइंड आउट करताना हा इथं गॅमा आहे ह्या फिगर मध्ये. मग गॅमा हा आपल्याला ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे. पहा गॅमा कोणता ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे? आय हॅव टू कन्सिडर PAR in a triangle PAR. In this triangle this sin gamma is equal to, मग त्याच्या समोरची जी बाजू आहे ती आहे RPA. This the RPA divided by its hypotenuse. हा परपेंडिक्युलर होणार आणि त्याच्या समोरचा हा हायपोटेन्यूज असेल AI. It is the AI. Again the rays are paraxial. This AI and PI are equal. Then sin gamma is very small. Again this gamma are very small. तिथं आपण अझम्पशन केलंय म्हणजे sin gamma आपण काय लिहू शकतो? Gamma is equal to RPA upon AI. मग हा AI काय आहे? हा पॅरेक्सियल आहे, तो असा होईल आणि इट बिकम्स द PI. तो काय असणार आहे? PI. मग PI काय रिप्रेझेंट करतो? PI इज इमेज डिस्टन्स. मग गॅमा इज इक्वल टू RPA अपॉन इमेज डिस्टन्स V. इथं प्लस. ओके, ठीक आहे. आता आपण अल्फा, बीटा आणि गॅमा ह्या तीन व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या आहेत. अल्फा, बीटा आणि त्या इथं गॅमा फाइंड आउट केली आहे. त्यानंतर आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ही एक व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता इन ट्रायंगल हियर OAC, in triangle OAC, in this triangle we have to apply the exterior angle theorem. जो तुमचा मागच्या इयत्तेत झाला असेल पहा, तो ह्या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. मग एक्सटेरियर अँगल थेरम काय इंडिकेट करतोय? द मेजर्स ऑफ अन एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल्स. म्हणजे याचा अर्थ काय? हा इन दिस केस दिस आय अँगल इज एक्सटेरियर अँगल. म्हणजे असा ट्रायंगल आहे पहा, हा त्याचा प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे. इथं पॉइंट ए, हा पॉइंट ए आणि इथं आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स दाखवलेला. हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा आपला आहे अल्फा आणि हा येत आहे बीटा. म्हणजे एक्सटेरियर अँगल आय म्हणजे त्यांचे काय असते? त्यांच्या रिमोट इंटेरियर अँगलची काय असते? सम असते. म्हणजे मॅथमॅटिकल आपण काय इंडिकेट करू शकतो? इन दिस केस दिस अँगल आय इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. याला आपण इक्वेशन नंबर 2 कन्सिडर करू. हा इथं आपण 1 दाखवलाय, 1 इक्वेशन 2. मग हे इक्वेशन 2 कशावर आलंय? एक्सटेरियर अँगल थेरम. द मेजर्स, त्याचं स्टेटमेंट आहे पहा, मेजर्स ऑफ अन एक्सटेरियर अँगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल. म्हणजे त्याच्या रिमोट इंटेरियर अँगलची काय असते? सम असते. ओके, तो थेरम ह्या ठिकाणी इथं काय केलाय? आपण अप्लाय केलाय. अगेन इन ट्रायंगल आता हा ट्रायंगल कोणता? हेच आहे ACR. इन दिस ट्रायंगल ACR. मग ACR इन दिस ट्रायंगल अगेन अप्लाय द एक्सटेरियर अँगल थेरम. म्हणजे आपण जो इथं काय अप्लाय केलं ते लक्षात ठेवा. एक्सटेरियर अँगल थेरम म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या एक्सटेरियर अँगल थेरम. Applying this theorem we can write this mathematical step. लक्षात ठेवा कशी आली ती. त्यानंतर पुढचा अँगल आहे ACI. त्याच्यात सुद्धा आपल्याला एक्सटेरियर अँगल थेरम अप्लाय करायचा आहे. मग ACI म्हणजे हा त्याचा बीटा काय झाला? एक्सटेरियर अँगल. मग बीटा एक्सटेरियर अँगल झाला. मग ती कोणाच्या सम असते? त्याच्या रिमोट इंटेरियर अँगलची सम असते. मग रिमोट इंटेरियर अँगल कोणते आहेत? आर आणि गॅमा. दॅट इज आर प्लस गॅमा. ओके, दिस द एक्सटेरियर अँगल थेरम.
मग आपल्याला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन फाइंड आउट करायचा. मग अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू दिस गॅमा बिकम मायनस और बीटा मायनस गॅमा, बीटा मायनस गॅमा, अँड दिस द इक्वेशन नंबर 3. आता आपल्याला जेवढ्या व्हॅल्यू लागत होत्या तेवढ्या आपण फाइंड आउट केल्या. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या स्नेल्स लॉ मध्ये ठेवायच्या किंवा इक्वेशन 1 मध्ये ठेवायच्या. मग त्याच्यामध्ये इक्वेशन 1 मध्ये आपण त्या व्हॅल्यू ठेवू. मग आपल्याला नवीन इक्वेशन काय मिळते ते पहा. ठीक आहे. आता N2R अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती आहे? बीटा मायनस गॅमा, बीटा मायनस गॅमा इज इक्वल टू N1 into I किती? इक्वेशन नंबर 2, and that is the अल्फा प्लस बीटा. काय केलंय आपण? ह्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यात. अल्फा, बीटा, गॅमा, अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये ठेवायचं आहे. जे आपण स्नेल्स लॉ, त्याला आपण काय केलंय? स्नेल्स लॉ म्हटलेलं होतं पहा. ठीक आहे. ज्याच्यात N2R ची व्हॅल्यू आपण ठेवली ही बीटा मायनस गॅमा इज इक्वल टू N1 इंटू I इज अल्फा प्लस बीटा. आता हे फक्त सिम्प्लिफाय करायचंय. सिम्प्लिफाय दिस. हा N2 ह्या ब्रॅकेट मध्ये आपण त्याला मल्टिप्लाय करू. द नेक्स्ट स्टेप इज N2 बीटा मायनस N2 गॅमा इज इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N1 बीटा. फ्रॉम दिस टू टर्म, ह्या 2 टर्म घेतल्या आपण. त्याच्यामध्ये काय कॉमन आहे? बीटा इज कॉमन. देन वी कॅन राईट हिअर N2 हा प्लस आहे, इकडे आल्यानंतर तो मायनस होईल. मायनस N1 आणि कॉमन काय? बीटा इज इक्वल टू हा N2 हा इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे? प्लस होणार आहे. मग N2 गॅमा आणि हा काय? प्लस N1 अल्फा. त्या व्हॅल्यू आपण काय केलं? सबस्टिट्यूट केलं. थोडंसं हा इक्वेशन मॉडिफाय केलंय. ह्या 2 टर्म मध्ये बीटा कॉमन काढून N2 मायनस N1 बीटा इज इक्वल टू N2 हा मायनस आहे, इकडे आल्यानंतर प्लस केला. N2 गॅमा प्लस N1 अल्फा. आता ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला इथं अल्फा, बीटा आणि गॅमा ह्या 3 व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या, ज्या इथं आपण त्या काय केल्या आहेत? फाइंड आउट केल्या आहेत. ओके. द नेक्स्ट स्टेप, आता ही अल्फाची व्हॅल्यू आहे, आपण हे पुसून टाकूया. आता ह्या इक्वेशन मध्ये बीटाची व्हॅल्यू टाकायची. मग काय इक्वेशन येईल आपल्याला? N2 मायनस N1 इंटू बीटा किती आहे? आता बीटा कुठं फाइंड आउट केला? बीटा इथं फाइंड आउट केला. RPA अपॉन R इज इक्वल टू, आता एक फिगरचं काम जवळपास झालंय आपलं. इज इक्वल टू N2 इंटू गॅमा. N2 व्हॉट इज गॅमा? RPA अपॉन V. PA upon V plus N1 into alpha. What is alpha? RPA minus U. Arc PA minus U. आता in these 3 terms याच्यात आपण अल्फा, बीटा आणि गॅमाच्या व्हॅल्यू टाकल्या. आपल्याला ही स्टेप मिळाली. आता तिन्ही स्टेप मध्ये RPA and RPA आपण काय करू? कॅन्सल करू. Cancel the RPA on each term on the both sides. ते आपण काय केले? रिमूव्ह केले आणि इक्वेशन आता आपण सिम्प्लिफाय करू. देन न्यू इक्वेशन बिकम, आता ह्या व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केल्या, त्याच्यामुळे याचं काम जवळपास झालेलं आहे. देन N2 मायनस N1 RPA